It gives me immense pleasure to welcome you all to the much awaited Kalotsav, the cultural fest of St. Aloysius deemed to be University. To set the tone for today's celebration, here we have a group of dancers that will pay tribute to the rich cultural heritage that encapsulates the spirit of Kalotsav. सु फूले अम्बुआ फूटे सु फूले गौरी करत श्रृंगार मालनिया गढ़वाले आई कर सो सकाल बना फूल रही सरसों सकाल बना फूल रही सरसों तरह तरह के फूल मंगाए ले गढ़वा हाथन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर वो मोहे आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन To everyone present here. Welcome to Kalotsava, the vibrant heart of our cultural journey here at St. Aloysius deemed to be University. Kalotsava is more than just an event. It's the gateway to where creativity meets passion and talents are discovered. This annual celebration marks the inauguration of our cultural activities with a special focus on first year students, offering them a stage to shine and flourish. At Kalotsava, we don't just showcase talents, we nurture it. We provide budding artists, performers, and creative minds with numerous platforms within and beyond our college, from intercollegiate competitions to state and national stages. The journey that begins here can take you anywhere your passion leads. Last year, we were guided by Dr. Ishwar Bhatt Yes, whose mentorship has greatly inspired and directed our students towards their goals. This year, guiding this journey is the Student Engagement Cell led by Mr. Naveen Mascarenis along with our dedicated Cultural Secretary, Ms. Advika Shetty.
both working tirelessly to ensure that you do not miss any opportunity. They'll be your mentors, your guides, sending out information, forming teams, and leading you towards the competitions that awaits you. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಸತೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಯಣ. ಕಲೋತ್ಸವ ಬರೀ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದಂತಕತೆ. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ, ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಗುವ ಸುಮಧುರ ಕತೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕನಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಲೋತ್ಸವವೆಂಬ ಈ ಸುಂದರ ಪಯಣಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Let us now take a moment to reflect on Kalotsav's legacy through this specially curated video. है ताला घुसू कहाँ से मैं साला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लैला का टाका भिड़ा है नजर उड़ाती है मेरी मोहब्बत मुझ मार के ओ मेरी जान पर को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पुंग बजा कर ओ मेरी जान को मजनू बना कर. That wonderful glimpse into what Kalotsav stands for. Now, it is time to invite the dignitaries who will grace this event with their presence. I kindly request our honored guests to please proceed to the stage. To officially commence this cultural extravaganza, I now invite Mr. Naveen Mascarenhas, Dean of Student Engagement, to deliver the welcome speech. Thank you. Good afternoon. I'm delighted to stand before you this afternoon to welcome you all to the inaugural program of cultural activities for the year 2024-2025 of the University, the Kalotsava 2024. First and foremost, I welcome warmly the chief guest of the day, Dr. M. Mohan Alva, the chairman of Alva's Educational Foundation, Mudbidre. Sir is the cultural ambassador of modern India and educationist par excellence. Sir is also known for his charitable work, excellence in sports, and has great concern for environment. On behalf of the management, Vice Chancellor, all the staff and students of St. Aloysius deemed to be university, and the organizing committee of Kalotsava 2024, I cordially welcome Dr. Alva to this program. Welcome, dear sir. I request our Vice Chancellor, Dr. Praveen Mati CSJ, to offer Mohan Alva a sapling and welcome him to Kalotsava 2024. Our Vice Chancellor and President of today's function, Reverend Dr. Praveen Mati CSJ, is the source of strength, and under his able leadership, the first batch of university has begun at St. Aloysius. Father, along with Dr. Ishwar Bhatt, who was the Dean of Student Activities, started Kalotsava 6 years ago, and it has progressed efficiently to see the light of today. On behalf of staff, students and organizing committee of Kalotsava 2024, dear Father, a hearty welcome to you to this program. I welcome Reverend Father Dr. Melvin Dikuna SJ, the Pro Vice Chancellor of the University, to Kalotsava 2024. Welcome, Father. Registrar of the Autonomous College, Dr. Alvin Desa, and of the University, Dr. Ronald Nazareth, give their valuable suggestions from time to time and promote the participation of students in co-curricular and extracurricular activities. A warm welcome to you, dear sirs. A cordial welcome to Reverend Father Francis Xavier Gomes, 1971 batch alumni, well-wisher of St. Aloysius Institute, and the person responsible to bring
Dr. M. Mohan Alva today to this program. Father is also a great admirer of sports and cultural activities. I wonder how Father is here because he should have been at Paris watching Olympics, as he has not missed many big sports events of the whole world held in the recent past. Thank you, Father, for all that you have been doing for us. We pray for your good health and peace always. Welcome once again. Convener of the program is Assistant Professor Ms. Ashita Jain Pinto from the Department of Business Administration. President of the Student Council for the year 2024-25 is Mr. Vance Rion D'Souza from 3rd BBA. And the Cultural Secretary is Ms. M. Advika Shetty from 2nd BCA. To you all, a hearty welcome. A hearty welcome to you, dear Dr. Ishwar Bhatt, HOD of Physics Department and the School of Physical Sciences of the University. Sir has efficiently led and guided the student activities for the past 7 years. Sir has put a strong foundation and has designed required structures for student participation in culturals held at the district, state, regional, and national levels. Dear Sir, we place on record your services to the student community and to the institution and welcome you affectionately to this program. I welcome the directors of various blocks, the controller of examination, the chairpersons and co-chairpersons of different disciplines to this inaugural function. Welcome you all, sirs. Cordial welcome to the members of the staff members of the Student Engagement Cell, Student Council members to this program. The program is organized especially to welcome the budding cultural enthusiasts and talents from first year UG program. I am confident that each one of you present today in this hall will make it to the stage one or the other day, in one or more occasions, somewhere in our country, representing our university. I welcome you all. I also cordially welcome all the second year and third year students present among the audience. Welcome to you. I welcome the cultural participants who are performed and will be performing today after the formal program. Most of them are from second and third year to Kalotsava 2024. Thank you all for your support. Kindly guide and encourage the first year students to perform in big stage events. Last but not the least, I welcome the students from the media cell, members from the press and media, the technical support staff to the inaugural of the program. Welcome one and all. Thank you, sir, for those warm words. As a symbol of wisdom and knowledge, the lighting of the lamp marks the start of this auspicious occasion. I request our esteemed guests to kindly step forward and light the ceremonial lamp. With the event now officially underway, it is my privilege to hand over the stage to the University Cultural Secretary, Ms. Advika Shetty, who will speak a few words on our distinguished guest, Dr. Mohan Alva. A very good afternoon, dignitaries on the dais, and welcome to Kalotsava 2024-2025.
I'm delighted to introduce our chief guest, Dr. M. Mohan Alva, who has warmly accepted our invitation and joined us today. Dr. M. Mohan Alva, born on 31st, 1952 in Mijar, is a prominent Indian educationist, Ayurvedic physician, and philanthropist. He is the chairman of Alva's Education Foundation, Moodabidri, which he founded in 1955, with the vision to impart quality education and promote the Indian system of medicine, including Ayurveda, naturopathy, and yoga. The foundation has since grown to encompass a wide range of institutions, offering education from pre-university to postgraduate levels, including technical and medical courses. The true self of Dr. Mohan Alva is an embodiment of humanness and selfless service. These values he has been able to spread in the 26 youths who are studying under various institutions of Alva's Education Foundation. Dr. Alva is known for his dedication to social work, particularly in supporting the underprivileged through free education and healthcare initiatives. His student adoption scheme offers free education, food, and accommodation to deserving students, benefiting around 4,500 individuals. His contributions extend to the establishment of Alva's Health Center, a multi-speciality hospital, and Shobhavana, a renowned herbal garden and resort center. Dr. Alva's commitment to culture and the arts is evident in the National Alva's Virasat, a national-level cultural festival, and Alva's Nudisiri, a literary meet for youth. His efforts have been recognized with numerous awards, including the Karnataka Rajyotsava Prashasti and the Aryabhatta Rajata Prashasti. Dr. Mohan Alva was conferred with honorary doctorate by Mangalore University in 2010. Under his leadership, Alva's Education Foundation has transformed Moodabidri into a thriving educational hub, significantly impacting the region's economy and providing comprehensive healthcare to the local community. We are truly honored to have Mr. Dr. M. Mohan Alva here today. Your presence has added immense value to this auspicious occasion. Welcome you for Kalotsava 2024, sir, and big round of applause for Dr. M. Mohan Alva. I would like to request you, sir, to have addressed the gathering, and over to you, sir. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಝೇವಿಯರ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಮಿಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ನರವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜರತ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಜೋಜರ್ವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅವರ ಕ್ಷೇಮ ಪರಿವಾರಗಳಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಸೇರಿದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಕಲೋತ್ಸವ 2024 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 18 ವರ್ಷದಿಂದ 22 ವರ್ಷದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಯದವರು. ತಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. 145 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ನಾಡು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವಿ ಕೊಡುವ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು. ಆಮೇಲೆ 1945ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಅದನ್ನು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು, ಸೇಂಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು. ಒಂದು 145 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರ
ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು 100 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ಇದರ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟತನಕಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೀವುಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ದೇಶ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಈ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತೆಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶ. ಜಗತ್ತನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೇರಿಕ ನಮಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ದೇಶ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕೋಟಿ. ನಮಗಿಂತ 6 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಕೋಟಿ. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರುವಂಥ ದೇಶ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂಥ, ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರೇ ಯುವಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ದೇಶವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ PUCವರೆಗೆ ಓದುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 39 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PUCವರೆಗೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವಂಥ LOSS ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಥ 1025 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. LOSS ಕಾಲೇಜಿನಂಥ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಂಥ 45,000 ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11,68,00,000 ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಬಿಕ್ಕಿದಂಥ ಯುವ ಸಂಪತ್ತು, ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಎಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಚೈನಾದಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಚೈನಾ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಗಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೈನಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಒಮ್ಮೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೂ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಮೇರಿಕದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು 3,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಭಾಷೆಗಳು, 3,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಜಾತಿಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮತಗಳು ಇರುವಂಥ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದ ಇಡೀ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಅಂತ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜನಪದೀಯವಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂಬುದು 2 ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 35,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ರಾಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ರಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಕಸರತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿವಾದ್ಯ ಇದೆ, ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಇದೆ, ತಂತಿವಾದ್ಯ ಇದೆ.
ಈ 3 ವಾದ್ಯಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥ ರಾಗಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಂತ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಇದೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಥಕ್ಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಥಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಹಿನಾಟಂ ಇರ್ಬೋದು, ಒಡಿಸ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸತ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮಣಿಪುರ ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. 8 ವಿಧದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇಪಥ್ಯದ ಸಂಗೀತಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯ, ಇದು ಕಥಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಂಥ ಒಂದು ಆ ನೃತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಜನಪದವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಜಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾಷೆಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಸುಬುಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಜಾನಪದದ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನಪದದ ಕಲೆಗಳು, ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ, ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಉಲ್ಲಾಸ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವಾದಂಥ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಿರ್ಬೋದು, ಋಗ್ವೇದಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಮರ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ, ಹರಿಯುವ ನೀರುಗಳಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಎಂತೆಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾತಿ ಮತ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ? ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ವಾಲ್ವೇಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತವ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠ್ಠಲ್ರವರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವ. ಇವತ್ತೊಂದು ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತ ಒಂದು ಜನನ ಆಗುವಾಗ ಇಡೀ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಉದಯ ಆದರು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂತು, ಇಡೀ ತಂಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಬೀಸಿತು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರೋವರ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ಅದು ಜಿಂಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದವು, ಊರೇ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನರ್ತಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಂತ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು? ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇತ್ತು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇತ್ತು. ನನಗೊಂದು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಪಠ್ಯದ ಪುಸ್ತಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ. ಬಯಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಕಲಿತವ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ಪಠ್ಯದ ಭೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವುದೇ ಈ ಕಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾಮರಸ್ಯವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಂದೂ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಆಶೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರವಂಥ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕಲೆಯಿಂದ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟವಾದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರುವುದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಯುವಶಕ್ತಿ. ನೀವುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಈಗಂತೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಲಿನಾಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಹಾಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮಾಜ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎರಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮತಗಳು. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮತಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ 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 ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಜಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ಜಾತಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಇಂಥ ಕಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದವರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಆಗುವುದನ್ನು ಕೇಳುವವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತವ. 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವ ನಾನು ಅಂಥ ಒಂದು ನೃತ್ಯಗಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಮೈಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಕಾಭಿನಯ, ಒಂದು ಮೈಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತವ.
ಆ ಮೈಬಿಂಗ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗ LOSS ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಮೈಬಿಂಗ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಫಾದರ್, ಒಂದು ಯುವಕ ಫಾದರ್ ಅವರು ಮೈಮಿಂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು LOSS ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಕಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ನೋಡಿ. ಅವನದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಅದರದೊಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ 1 ಕೋಟಿಗೆ ನಾನು 9 ಕೋಟಿ ಸೇರಿಸಿ 10 ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಂಥ ಒಂದು ಮೂಕಾಭಿನಯ ನೋಡಿ. ನನಗದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಆ ಮೂಕಾಭಿನಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಯಕಿಬಾನ, ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಯಕಿಬಾನವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಹೂ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸಿರ್ಬೋದು. ಹೂ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೀಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೂ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರಾದರೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಯಕಿಬಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇವತ್ತು ಯಕಿಬಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಗಂಡ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವನು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಯಕಿಬಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆದರೆ ಅದು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಕೋಳಿಯ ಅಥವಾ ಮಟನ, ಅಥವಾ ಮೀನಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಂಟ ಮುಳ್ಳಿಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಯಕಿಬಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಡನಿಗೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆ ಯಕಿಬಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯವರ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಆ ಯಕಿಬಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆ ಯಕಿಬಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಬ್ಬ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಾದಂಥ ಒಂದು ಮರಣ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಯಕಿಬಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಟನೂ ಕೂಡ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಟನೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಸುಖವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದವ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು 73 ವರ್ಷ, ನನಗೀಗ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ನರ್ತನ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನು ನರ್ತನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಸಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಒಂದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ. ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಂತ ಸಮಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ನಾನು 100% LOSS ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ತಂಡವನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು 20-25 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಸಂದರ್ಭ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವತ್ತೂ LOSS ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳದೆ, ಇಂಥ ಕಲೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವ. ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲೋತ್ಸವ 2024 ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಈ LOSS ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಲೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಮೂಡುವಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರವರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir, for those inspiring words. We are more than ever ready to embrace our culture and its beautiful diversity. I now request the guest of honor, Father Francis Xavier Gomes, to address the gathering. Dear Father Pravin Martis, the Vice Chancellor of Deemed University, St. Aloysius University,
dear Dr. Mohan Alva, dear Alvin, dear fathers Melvin, Ronald, Ashit, Naveen, and you student leaders and you teaching fraternity, and you my dear students. I am appears to be tall, but my speech is very short, 2 minutes. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ 3 ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ, 2 ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ, 3ನೇ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಇದು: ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಇದು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ 50 ವರ್ಷದ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಾರ. ನಾನು ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡದೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಜಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗ ಅವರ ಕನಸು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಎಕರೆ 100 ಎಕರೆ ಏನೋ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರ ಕನಸಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆಳ್ವರು ನೋಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಣ. ಅದು ನಾಟಕ ಇರಲಿ, ಅದು ಕಲೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟು, ಆಟಿಮಿಸಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 30,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು 5,000 ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ತದನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಿಮಿಸಮ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಚಿಪಡಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಇರಲಿ, ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಏನೂ ಇರಲಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ LOCS ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಜಪಾನಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗೋದು ರೂಢಿ, ವಾಡಿಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಸತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಮತ್ತು ಅವರೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಯ 73 ವರ್ಷ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೊಗಳು ಬಟ್ಟನಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರಾಚಾರ್ಯ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ನಾನಿದು 3ಅನ್ನೇ ನೋಡಿದವ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಅವರಿಗೇನು ಹೊಗಳು ಬಟ್ಟನಾಗಿ ಹೇಳುವುದೆಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ವಿಶಾಲ ಅಂದರೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು NSS ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು 60 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಗೂಢಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. NSS ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬರುವುದು ರೂಢಿ, ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಳಿಸುವುದು ರೂಢಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಿದರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹುಡುಗ ಏನೋ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕುರುಡ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅವರು ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏನೂ ನೋಡದ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲದ ಹುಡುಗನ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಕಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಅಂಥ ಎಷ್ಟೋ 100,000 ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಮಾಜದ ಬಹುಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಟಾಪರ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಎಚುವರ್ ಬೇಕು. ಟಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಟಾಪರ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಎಚುವರ್ ಬೇಕು. ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಬೇಕು, ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡುವವನು ಬೇಕು, ಗುಡಿಸುವವನು ಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರು ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡರೂ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಟಾಪರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ
ಗಗನದ ಓನ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ದಶಕ ಕಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 100 ಆಚಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 250 ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಹಲವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೇನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಮುದುಕನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 73 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಅವರು 72 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನ್ನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಚೇರ್ಮನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿಂಚಿತ್ತು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 72 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ತಗ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದುಂಟು. ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬಲು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ, ಮರೆತು ಹೋದ ಕಲೆ ಈಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದು ಈಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಒಂತೆಗೆ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ, ಚೆನ್ನಮಣೆ, ಪಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಂಡೋಡು ಮಾತಾ ಬಲ್ಪುನಿ ಬೂರುನಿ ಲಕ್ಕುನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾರ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕಲೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಬದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದುಕುವೇ ಒಂದು ಕಲೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಕಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಬೇಡ, ವಿಭಜನೆ ಬೇಡ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಡ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಲೆಗಳು, ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ದೀಪವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಯೊಡನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಲೋತ್ಸವ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಕುವೆಂಪು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬೇಕಂತ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಸಮಾಜ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯುಮೇನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಳ್ವಾರು ಯಾರು ಅಂತ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂಟರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಅವರದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಂಟರು ಅಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೆಸರು, ಆದರೆ ಅವರು ಬಂಟರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯವರು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 30,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಡೆಯರು, ಯಜಮಾನ. ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಇತ್ತೀಚೆಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಓಂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ನೆನಪು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಳ್ವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ನ್ಯೂ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜಾಂಬೂರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಮೊದಲು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಜಾಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಂಥದ್ದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ನೆನಪಡಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೃತಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ನೋಡಬೇಕು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆಗ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಹೇಳುವನಿದ್ದೆ,
ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ವಿಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಲಾವನ್ನು ಈಗ ತಂದು ಮೆರಗುಗೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು. ನಾನು ಉದ್ದ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಸಾರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಯಾವ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಳ್ವಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಲಾ ಪೋಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅರ್ಥೈಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Father, for your words of inspiration. I now request our respected Vice Chancellor, Reverend Dr. Praveen Martis SJ, to kindly deliver the presidential address. Respected Dr. Mohan Alva, the chief guest of today's Kalotsava and a very good friend of St. Aloysius institutions, Reverend Father Xavier Gomes is the ombudsperson of the deemed to be university. Father Dr. Melvin Dikuna, the Pro Vice Chancellor. Dr. Alvin Desa, the Register of St. Aloysius College Autonomous. Dr. Ronald Nazareth, Register of St. Aloysius deemed to be university. Mr. Naveen Mascarenhas, the chair of the Student Affairs and the Student External Engagement. Ms. Ashita, the coordinator of today's Kalotsava. Mr. Vance D'Souza, the president of Student Council. Ms. Advika Shetty, the cultural secretary. My dear directors, the deans, and the heads of the departments and members of the faculty, and my dear student artists. I think only student artists are here today because ours is a small auditorium and many of them are interested, but only few can be accommodated in a small place. Kalotsava is the celebration of art. It was there in many ways in St. Aloysius, but in this kind of a form was really nurtured by Dr. Ishwara Bhatt. Shall we all give him a huge round of applause? When we were thinking of bringing students together and organize in a better way, he is the one who came up with a new idea. He started nurturing our student culture and also their talents and gave them a stage. And today, 6 years from then, we have really beautifully brought this Kalotsava and given students enough opportunities to represent themselves from the university to different places. And students have really come up very well and extremely happy and grateful to all that he has done to St. Aloysius deemed to be university. God bless you abundantly. Now is the time that youngster Mr. Naveen Mascarenhas has taken up this responsibility, and this is the first program that he is organizing. He has beautifully organized this program, and we have in the name of Dr. Mohan Alva, I think it's synonymous with any art and culture in Mangalore and the state and the country. We are so grateful to him for accepting our invitation and inaugurating the Kalotsava of the first deemed to be university. Thank you, sir, for your generosity. He's a man who has come up in a cultural form and he has built this cultural organization, academic organization, and really contributed so much to the society. And even now he is so young and energetic, and we get inspired by such a personality. It is a great inspiration. I think today we need to imbibe qualities from such kind of a great personality, a philanthropist, and a person who has come up with various kinds of ideas. He has brought this culture of Mangalore to another stage, not only in India but in the whole world, by taking the students all around and
also giving them the opportunity and nurturing this kind of a culture with this desire and a passion. I think we also need to have such kind of a desire and passion. He brought out beautifully, India is a rich country, rich may not be in money, but rich in culture, rich in diversity, rich in the student, young population. And you are the ones who are building this country up, and this is a wonderful opportunity for you. Need not be only in academics, but wherever you are gifted with, God has given each one a gift. Intelligence is not only academically scoring high, rather there are various kinds of intelligence, and you need to recognize that very well. I remember when he spoke here just now, he said he knew, he was aware of what kind of the gift God has given him. I think that is what we need to do. Many of us are not even aware of what kind of gift I have, or each one has it. Only when you realize what kind of gift God has given you, you will rise, you will be happy, you will be joyful, and make the others joyful and happy, and continue to do well in the society. Like him, you could also contribute. We are humans, age catches up, and we cannot go on. That is where he said, when you youngsters come up and lift up this culture and go back to our traditions and remember what our elders are given, and then grateful to them and honor that and respect that, then we are able to take it forward beautifully. I think that is what we need to learn from Dr. Mohan Alva and all his contributions. I had been to some of his beautiful cultural programs. They are so perfect, so excellent. You really feel something extraordinary that is happening. And that is his contribution. It's not only that he does something, but also he has got that observation, he has got that keen eye to do something great. And that's why we can lift somebody up, we can build an institution. Father Xavier Gomes, I said ombudsperson. Many of you may not know what exactly is ombudsperson. He is in between the university and the UGC. Any disputes that occur for some reason or the other, he is the person who has to handle all that. That's why he's an ombudsperson. Why St. Aloysius has made him ombudsperson? If at all we become St. Aloysius deemed to be university, it is he who played a major role, a maximum amount of work that he has done to bring this institution to this level. And along with him, even I must remind you all to say that Dr. Mohan Alva, many times he had been to Bangalore, to Delhi, and we were stuck in various places. Because of his contacts also, we were able to meet some personality and take this autonomous college to the level of deemed to be university. So we are grateful to both of you for your contribution, your love for this institution, and also to see that everyone prospers. And nobody is a competitor. Nobody is trying to compare with one another. Each one has their own strengths, and each one needs to contribute in the world. I think he has lifted that very well, and that's why we are all friends working together for the society. I think that is the message that is given to us today. My dear students, let's all lift up our culture, the art forms, whatever that we have. We can represent them beautifully with lot of creativity. I think that is needed today, and you have got that energy, you have got that opportunity, you have got all that is required at this moment. If you all can give your 200% with passion, we can beautifully build this country. He said the aesthetics is very important. Many times he brought this up. We need to find aestheticism, how to really find beauty in the others, beauty in the culture. Then only we can represent this culture. That is possible. And Dakshina Kannada is completely rich with so many various varieties of cultures here. And if we can lift that up and remain here and build this place, I think that is what our dream is. I'm sure Dr. Mohan Alva had kept that dream up and worked for it. Let's all work together to build this up. Once again, I thank Mr. Naveen Mascarenhas and the entire team.
the student cultural secretary, Advika Shetty, and all of them, you have really worked hard to create this wonderful day and also the future opportunities for you. Let's all give our best and enjoy this celebration and make it a wonderful program in the coming days. Thank you. God bless you all. As we near the conclusion of the formal program, I now invite Ms. Ashita Pinto, the staff convener, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. It is with immense pleasure and deep sense of gratitude that I stand before you to deliver the vote of thanks for Kalotsava, the inaugural ceremony of the cultural events for the academic year 2024-25. First and foremost, I would like to express a heartfelt thanks to our esteemed chief guest, Dr. Mohan Alva, for gracing this occasion with your presence. Your inspiring words have truly set the tone for the exciting and enriching cultural journey we are about to embark on. We are deeply honored and grateful for the time you have taken out of your busy schedule to be with us today. Thank you, sir. I request our Vice Chancellor, Reverend Dr. Praveen Martus SJ, to hand over a memento to Dr. Mohan Alva as a token of our love and gratitude. I extend my gratitude to Reverend Father Gomes for all his support and encouragement. Thank you, Father. I extend my sincere gratitude to our respected Vice Chancellor, Reverend Dr. Praveen Martus SJ. Your vision and unwavering support for student activities are what makes events like this possible. Your leadership is a guiding light for all of us, and we are very thankful to your encouragement and commitment to fostering a vibrant campus culture. Thank you, Father. I also wish to thank our Pro Vice Chancellor, Reverend Dr. Melvin Dikuna, Finance Officer, Reverend Father Vishwas Miskit, our Registrars of St. Aloysius Autonomous College and Registrar of St. Aloysius deemed to be University, Dr. Alvin Desa and Dr. Ronald Nazareth, for your continuous efforts in ensuring that all institutional processes run smoothly, enabling us to organize such events seamlessly. Thank you, sirs. A special note of thanks to all our directors, Dr. Dennis Fernandez, Dr. Charles Furtado, Dr. Narayan Bhatt, deans and HODs for your continuous encouragement. Your support and guidance play a critical role in nurturing the talents of our students. To the chairperson of the Student Engagement Cell, Mr. Naveen Mascarenhas, we owe a great deal of gratitude. Your vision, planning, and tireless efforts, along with the entire team, have made today's event possible. Thank you, sir. I also extend our heartfelt gratitude to all the staff members of the Student Engagement Cell who have worked tirelessly to ensure that every detail was attended to. I thank you for your exceptional efforts. A heartfelt thanks to the Cultural Secretary, Ms. Advika Shetty, for your creativity, passion, and tireless efforts in bringing this event to life. Your leadership has been pivotal in ensuring the smooth execution of this program. Thank you, Advika. To the Student Council President, Mr. Vance D'Souza, the entire Student Council, the choir team, dance group, and the band, thank you for your enthusiastic involvement and for being the driving force behind this event. Your teamwork and dedication have set an excellent example for all students. We are also grateful to the media personnel for covering this event and helping us share our cultural endeavors with a wider audience. Our sincere thanks also go to the maintenance staff, whose hard work behind the scenes ensures that everything is in perfect order. Your efforts are the foundation of the smooth execution of this event. Lastly, but certainly not least,
A heartfelt thanks to our first year students. Your enthusiasm and fresh energy are the lifeblood of our cultural events. We are excited to see you participate and contribute your talents to make this year's events unforgettable. Once again, I would like to thank each and every one of you who has attended and supported this event. Your presence is what makes these cultural events truly special. Here's to a successful and enriching academic year filled with creativity, collaboration, and joy. Thank you. Have a wonderful day ahead.